سبحان الفرج عن كل مهموم، سبحان المنافس عن كل مديون، سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون، سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا مفرج الهموم فرج، آمين. يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الهموم فرج، يا مفرج الغموم فرج، فرج عنا همومنا وغمومنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نستحفظك نستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا أولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم احيطنا وجملنا وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وإخواننا في الدين وأصحابنا من أحبنا فيك ومن أحسن إلينا وذوي الحقوق الواجبة علينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Inna minkum taqabbal ya karim. Baik, kita buka Quran Surah Asy-Syura halaman 484. 484. Surah ke-42 ya. Kita baca dari ayat ke-11. Qauluhu ta'ala بعد أن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب.
فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير صدق الله العلي العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dia yang maha mendengar, maha melihat. Tidak ada satupun yang serupa Dengannya, mirip dengan Allah. Tidak ada satupun. Maka Allah itu Al-Wahidul Ahad Al-Fardus Samad fi dzatihi, dalam zatnya, fi fi'lihi, perbuatannya, fi sifatihi, dalam sifatnya. Tidak ada yang menyerupai. Maka kalamnya Allah Al-Quran, sebagaimana Allah laisa kamitslihi syai', maka kalamullah laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang menyerupai dengan apapun. Tidak ada yang sebanding dengan apapun. Adapun riwayat hadis yang menyebutkan bahwa katanya Nabi bersabda, "Innama utitul Qur'an wa mithlahu ma'ah." Ini hadis yang tidak bisa dijadikan sandaran, sangat lemah, perawinya bermasalah, bahkan dapat dikategorikan maudhu'. Bagaimana Al-Quran mengatakan laisa kamitslihi syai'? Lalu Nabi, mungkinkah Nabi bersabda bahwa ada yang serupa dengan Al-Quran? Maka itu satu hal yang mustahil. Ya, nah, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. nah, Miliknya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguh, dia maha mengetahui segala sesuatu. Allah pemilik perbendaharaan langit-langit dan bumi. Allah membentangkan, membeberkan, meluaskan rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menakarnya. Wa yaqdir, dan Allah juga yang menakarnya. Liman yasha wa yaqdir. Siapa yang Allah kehendaki, Allah akan meluaskan rezekinya.
Allah akan lapangkan rezekinya. Dan wa yaqdir, Allah juga akan menakarnya. Naam. Dan Allah terhadap segala sesuatu itu sangat mengetahui. Pengetahuan Allah Ta'ala tidak seperti pengetahuan kita, karena pengetahuan kita sebelumnya tidak ada, sebelumnya tidak tahu, lalu kemudian tahu. Kalau ilmunya Allah sebelum ada, setelah ada, ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Nah, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul Muhammad. ya, sebentar. Di ayat ini kata syara'a, apa namanya? Mensyariatkan. Allah yang telah mensyariatkan. Kata syariat artinya tatanan, aturan, dan undang-undang. Itulah syariat. Dalam Al-Quran tidak akan kita jumpai kata syariat atau yang mustaq dari huruf shin, ra, dan ain, syara'a, syariah, kecuali fa'ilnya, pelakunya, subjeknya hanya Allah, bukan yang lain. Tidak ada nabi, tidak ada rasul, wala malakun muqarrab yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berperan sebagai pembuat dan pengatur syariat. Tidak ada. Ini yang perlu kita jadikan kaidah pemahaman ketika nanti akan kita jumpai bermacam opini, interpretasi di seputar syariat. Tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang menjelaskan tentang syariat kecuali subjeknya Allah, hanya Allah. Contohnya ayat ini, syara'a, telah mensyariatkan, telah membuat, mengatur dan menetapkan undang-undang aturan. Siapa? Allah. Lakum, untuk kalian, minad din, dari agamanya Allah. Karena Allah yang punya agama, maka Allah yang mengatur semuanya. Malaikat punya peran? Tidak. Nabi dan Rasul punya peran? Ia hanya menyampaikan syariat apa adanya. Ini loh aturan Allah, ini loh undang-undang Allah, ini yang dibuat oleh Allah dari aturan dan sebagainya. Itu peran Rasul, penyampai syariat, bukan al-musyarri', seorang yang berwenang dibolehkan membuat dan mengatur syariat. Tidak ada. Jelas ini ya? Baik, ulang silakan. Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu wahai Rasul Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Dengar ini. Jadi semua syariat dari agamanya Allah yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, kemudian kepada baginda Nabi Muhammad dari wahyu Allah, kemudian apa yang Allah wasiatkan dengannya pada Ibrahim, Musa, dan Isa. Ini 5 nabi disebutkan di sini. 5 nabi Rasul ini disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi, orang-orang yang memiliki kesabaran yang begitu kokoh, azam, niatan, keinginan yang begitu kuat. Ya, disebut apa? Ulul azmi. Maka di sini disebut 5 nih. Mereka ini para nabi yang begitu kuat, begitu sabar menghadapi umatnya. Ujiannya begitu banyak. Coba bayangkan Nabi Nuh, ya, menyampaikan dakwah di tengah kaumnya 1000 tahun. La ilaha illallah. 1000 tahun yang betul-betul dirasakan keberhasilannya 50 tahun. 950 tahun zong.
Subhanallah. Sabar nggak kira-kira? Sabar nggak? Allahu Akbar. Begitupun Nabi Musa di hadapan kaumnya, Bani Israel. Oh, ini Bani Israelnya nih, umat Nabi Musa. Kalau baca Al-Quran, apalagi surat Al-Baqarah, itu puluhan ayat masih berkisah tentang Bani Israel. Mulai ayat 20 dalam Al-Quran. Lihat itu Bani Israel. Begitupun Nabi Isa, ujiannya, Masya Allah, pengikutnya banyak yang berkhianat, ngaku, klaim, jangan tanya. Ibrahim, oh, jangan tanya Ibrahim. Ya, ayah angkatnya sendiri yang dilawannya. Belum lagi Namrudnya, raja yang menguasai negeri Babilonianya. Nah, inilah 5 para nabi dan rasul. Isi wasiatnya, isi syariatnya sama. Isi syariat yang Allah sampaikan pada mereka 5 nabi rasul ini sama. Apa itu wasiat? Apa itu syariatnya? An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Perhatian nih. Ini syariat yang Allah tetapkan pada nabi dan rasul. Juga merupakan wasiat penting yang Allah sampaikan kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Apa isinya? Yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Pertama, tegakkan din. Din maknanya ajaran. Din maknanya ajaran yang sudah diperhitungkan. Saya ulang, ad-din artinya sebuah ajaran, berarti bukan doktrin. Namanya ajaran pasti sudah disesuaikan dengan ketetapan akal. Din juga sebuah ajaran yang sudah diperhitungkan dengan rapi. Maka lihat, Allah perkenalkan Al-Quran kepada umat dalam Quran surah Hud ayat pertama, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Sebuah kitab yang telah disusun dengan begitu rapi. Thumma fussilat, kemudian sudah dijelaskan dengan begitu rinci. Dan susunan serta rincian penjelasan ini berasal, bersumber langsung min ladun hakimin khabir, zat yang maha hakim, yang maha khabir. Itu gambarannya. Maka tidak akan ada jumpai penyelewengan, cacat dan kekurangan, distorsi dan lain. Tadi lihat imam kita membaca Quran surah Al-Kahfi, yang mana di permulaannya Allah memberitahukan bahwa segala bentuk puji kembali kepada Allah. Yang diantara hal yang perlu untuk harus dipuji adalah Allah, karena Allah anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Allah yang telah menurunkan kitab kepada hamba pilihannya baginda Rasulullah Muhammad, dan Allah tidak jadikan dalam kitab tersebut ada sedikit pun kebengkokan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman. Nilai-nilainya begitu lurus, nilai-nilainya begitu lurus, tidak ada kebengkokan, tidak ada penyelewengan dan lain sebagainya. Itu gambaran Al-Quran. Oleh karenanya Allah beritahukan syariat yang Allah telah atur, undang-undangkan untuk kalian dari ajaran agamanya. Yang penting kita fahami, pertama adalah an aqimuddin, tegakkan nilai-nilai agama Allah. Wala tatafarraqu, jangan kalian berfirqah-firqah dalam agama Allah.
Tapi kenyataannya kita berfirqah-firqah. Nah, ini berarti kita nggak melaksanakan syariat Allah, nggak mengaplikasikan wasiat Allah yang Allah wasiatkan kepada 5 nabi ulul azmi ini. Realnya kenyataannya sekarang kita berfirqah-firqah. Bahkan akibat berfirqah yang terjadi furqah. Saling menjauh satu dengan yang lain. Allahu Akbar. Nah, ini tamu-tamu kita nih, jamaah-jamaah Jaulah ini, satu contoh real yang mana mereka tidak ada mau berfirqah-firqah. Tuh. Ya, yang datang dari mana, beda guru, semua dalam satu panduan dakwah, ya, mencapai tabligh, mereka semua sejalan. Ya. Walaupun sekarang teman-teman Jaulah sedang diuji ada 2 kelompok. Itu upaya setan untuk memecah belah. Ya, tapi konsepnya yang ditaksis oleh muassis, ya, jika ada firqah. Al-Imam Maula kita ini, ya, Maula kita membuat begitu, tidak ada firqah. Sekalipun sekarang sedang diuji. Semoga Allah satukan kembali dan tidak berubah visi dan misi awalnya. Jamaah, dalam Quran surah Ar-Rum, di situ Allah berikan gambaran ciri orang musyrik itu senang berfirqah-firqah. Itu ciri orang musyrik. Maka Allah ingatkan, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ayat berapa? 30 ya? Ar-Rum. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Quran surah Ar-Rum ayat 32. Buka ayatnya. Ayat berapa? 407. Baca dari wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Itu 2 ayat ya, yang ujungnya ayat 31-32. 31 ujung. Ayo wala takunu. Dan janganlah kalian menjadi termasuk dari orang-orang yang musyrik. Awas, ini orang beriman udah diingatkan sama Allah Ta'ala. Jangan kalian, anda semua, termasuk bahagian dari orang-orang musyrik. Dan jangan hanya kita berpikir orang musyrik itu yang menyebutkan Allah, menyembah berhala. Bukannya itu. Orang musyrik itu punya ciri. Yang pertama tentunya menduakan Allah dengan yang lain. Selalu ada Allah, mesti ada yang lain. Gak cukup dengan Allah. Ada Al-Quran, harus ada yang lain. Gak cukup dengan kitab Allah. Jadi ciri orang musyrik, ya, meyakini ada legalitas, meyakini ada kekuasaan Allah dengan yang lain. Itu bagian dari konsep asyirku billah. Nah, di antara konsep syirik itu yang menjadi ciri orang-orang musyrik itu ini. Ayo. Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Itu ciri orang-orang musyrik yang suka farraqu, memecah-mecah, membelah-belah, mengkelompok-kelompokkan dinahum, agama mereka. Itu ciri orang musyrik. Ayo, apakah ini berlaku di tengah umat Islam? Dan seorang Islam nggak pernah percaya diri dengan menyebut ana muslim. Cukup. Harus ada ujungnya, embelnya. Lah, nggak cukup muslim doang. Yang jelas dong. Muslimnya muslim apa ente? Betul nggak? Hah? Betul nih. Oh, harus jelas antara sunni ataupun bukan sunni.
salafi atau dengan bukan salafi. Jelas dong, nggak boleh hanya cukup dengan Islam. La ilaha illallah. Huwa samakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Allah beritahukan bahwa Allah yang memberikan nama buat orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan sebutan Muslim. Sebelum datang Al-Quran, mulai eranya Nabi Ibrahim, bahkan saat turun Al-Quran, kembali Allah ulang, setiap orang yang aslama wajhahu lillah wa huwa muslim. Tapi nggak percaya diri, mesti ada embel-embelnya. Nah, ini ciri orang musyrik yang sekarang jadi ikutan orang-orang muslim. Apa itu? Mempecah-pecah, mengkelompok-kelompokkan agama. Wa kanu syi'an, habis itu mereka menjadi Syiah. Apa itu Syiah? Agama Syiah itu apa? Fans, setia, pengikut setia. Ya, pengikut setia. Wa kanu syi'an, masing-masing hanya setia dan loyal kepada kelompoknya, bukan pada Islamnya. Loyal pada kelompoknya, bukan pada Islamnya. Lalu mereka menjadi hizb, kelompok yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Bima ladaihim farihun, setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada di kelompok mereka, tidak dengan yang lain. Itu diantara cirinya orang-orang musyrik. Farraqudin. Ada lagi jamaah dalam Al-Quran itu ciri orang musyrik. Apa itu? Suka mengharamkan apa yang Tuhan tidak haramkan. Itu ciri orang musyrik. Ya, ciri orang musyrik itu dia ternyata mengharamkan apa yang Allah tidak haramkan. Dan faktanya ini pun terserap dalam konsep pemikiran umat Islam. Mudah sekali memberikan label haram pada apa yang Allah tidak haramkan. Mudah sekali. Itulah ciri orang-orang musyrik yang mesti kita kita berhati-hati darinya. Jadi syariat yang Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad itu sama dengan apa yang Allah sampaikan kepada Nabi-Nabi 5 tadi. Apa itu utamanya? Poinnya iqamatuddin wa adamut tafarruq fiddin. Menegakkan nilai-nilai agama dalam kehidupan, ajaran Tuhan, dan tidak berpecah belah dalam agama Tuhan. Baik. Sekarang konsep ini sebetulnya ringan atau berat sih? Menegakkan nilai agama dalam kehidupan, artinya mengaplikasikan nilai-nilai ajaran agama, ya, yang nilai-nilainya sudah disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak berpecah belah. Ini sebetulnya ringan atau berat? Jawabannya ringan buat orang beriman, berat buat orang musyrik. Orang musyrik ini selalu ingin punya kepentingan, ya, diri sendiri atau kelompok, bukan dengan yang lain. Lihat ini, kenapa sekarang konsep, ya, presidental sebegini membuat efek negeri kita, ya karena kebanyakan partai. Setiap partai akan loyal pada pimpinan partainya. Bahkan orang-orang yang dipilih memegang amanah-amanah di pemerintahan hanya loyal bukan pada negara, tapi kepada partainya dan kepada ketua partai. Ini yang jadi masalah. Bukan loyal kepada negeri, bukan loyal kepada bangsa, bukan loyal kepada negara. Bohong kalau ada mereka mengaku demi negara, demi ini. Tidak ada. Mereka semua sudah terdoktrin bahwa saya, apapun jabatan yang saya pegang, itu adalah, saya adalah petugas partai, bukan abdi negara.
petugas partai. Loh, emang partai nggak mikir negara? Bagaimana mikirin? Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Setiap partai hanya akan mementingkan kelompok partainya, bukan yang lain. Yang lain entar dulu. Kalau urusan partai sudah tercover, baru urusin yang lain. Tuh. Begitupun agama sekarang. Kelompok A, kelompok B, mazhab A, mazhab B, ormas A, ormas B. Setiap ormas pasti memikirkan dapurnya masing-masing, bagaimana bisa ngebul, kan begitu. Nah, teman menjalani nggak ada pikir kayak gitu, udah dakwah aja, ajak orang sholat, ajak orang jamaah, ajak orang masjid, sampaikan keutamaan ini, ketahuan itu, udah nggak mikir yang lain. Tapi udah levelnya masuk ke mazhab, lain-lain jadi aliran, ormas, setiap majelis aja pengen punya bendera beda-beda, betul nggak? Setiap majelis pengen punya bendera beda-beda, nonjol. Tuh, begitu. Itu kenyataannya. Inilah kebenaran Al-Quran yang Allah sampaikan. Naam. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti apa yang kamu suruhkan kepada mereka. Lihat, Allah udah bilang nih, berat. Buat orang musyrik itu berat. Apa yang kau ajak mereka kepadanya berat. Apa itu? Tauhid al-kalimah dan kalimat at-tauhid itu berat. Menyatukan kata dan menjadikan satu kata ya menjadi satu, itu berat. Beratnya bukan main. Oh, berat. Kenapa? Tadi setiap kelompok punya kepentingan. Tauhidul kalimah, menyatukan kalimat di bawah naungan kalimat yang satu, itu bukan hal yang mudah. Berat buat siapa? Buat orang musyrik, bukan buat orang beriman. Nah, maka jika penyakit ini, virus berat untuk mentauhidul kalimah di bawah naungan kalimat tauhid ada dalam diri kita, berarti benih virus kemusyrikan masih ada. Tuh, masih ada. Baik, Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan beri petunjuk kepada agamanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Mudah-mudahan Allah pilih kita. Allah bilang kan, Allah yajtabi ilaihi man yasha. Allah pilih dari sekian banyak orang, Allah pilih. Gak semuanya mau kembali kepada satu kalimat. Jamaah, kira-kira kalimatnya apa? Apa kalimatnya? Di Al-Quran dijelasin nggak apa kalimatnya? Apa itu? Baik, kita buka Al-Quran. Ada penjelasannya. Kita buka Al-Quran. Quran surah apa? Al-Baqarah ya? Atau Al-Imran? Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa an la nattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Tuh ayatnya ya. Habis tuh ayatnya. Mana fokusnya? Roy, ketemu gak? Ali Imran berapa? 64. Halaman berapa? 48. 58. Imran. Baca tuh apa kalimat yang satu itu. Itu ajakan Allah. Imran. Bukan Ali Imran ya, Ali Imran. Bukan Ali, tapi Ali keluarga. 58. Hayya
Awalnya pada fokus kemana? Cari satu ayat kayaknya nyati satu ayat. Ayo, baca ayatnya. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Akhirnya bacanya udah bagus akhirnya, cuma mulutnya dibuka. Ya, jangan dilingkemin aja, dibuka. Ayat gimana? Katakanlah, wahai Rasulullah Muhammad, wahai ahli kitab, marilah menuju kepada satu ini kalimat. Ayat turun pada ahli kitab yang saat itu mereka siapa? Al-Yahud dan Nasara. Sekarang ini setiap ahli kitab itu termasuk kita, karena kita sudah menerima Al-Kitab yang bernama Al-Quran. Sekarang panggilannya buat siapa? Buat semua. Ayo, ajakan ini buat semua ahli kitab, orang-orang yang mengimani kitab Allah yang Allah turunkan pada setiap nabinya. Naam. Apa ajakannya? Marilah menuju kepada satu kalimat. Ayo, semua. Ayo kita menuju satu kalimat. Menuju satu kalimat. Yang sama antara kami dan kamu. Antara kami dan Anda. Apa itu kalimatnya? Bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Tidak boleh menjadi pengabdi kecuali mengabdikan diri kepada Allah. Allah saja. Boleh nggak menjadi Abdul Nabi? Tidak boleh. Boleh nggak menjadi Abdul Aulia? Tidak boleh. Boleh nggak menjadi Abdul Maulana? Tidak boleh. Boleh nggak menjadi Abdul A'immah? Tidak boleh. Hanya boleh menjadi penyembah pengabdi Allah. Hanya boleh menjadi Abdul Billah, Ibadul Billah. Tidak baik. Sudah sini. Kira-kira paham abdi mengabdikan diri? Menghambakan diri ini menyerahkan seluruh jiwa raganya, potensinya, harta, pikirannya, akalnya, mengabdi kepada suatu. Tidak boleh. Sebahagian silakan berikan, tapi keseluruhannya hanya boleh untuk Allah. Das nih ya. Baik, berikutnya apa? Yang kedua, dan kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Tidak boleh apa? Kedua, ajakan kalimat yang satu itu apa? Jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Jangan berbagi cinta Allah dengan yang lain. Itu dijelaskan ulang oleh Allah. Sebetulnya kalimat alla na'budu illallah cukup. Itulah hakikat tauhid. Namun Allah ingatkan ulang, jangan sampai ada yang memadu cinta Allah dengan yang lain. Awas, jangan berbagi cinta. Jangan berbagi cinta Allah dengan yang lain. Tidak boleh ada sekutu. Tidak boleh ada sekutu. Bahkan tidak boleh menyekutukan Rasul dengan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh juga menyekutukan kitabullah dengan yang lain. Tidak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Kitab Allah Al-Wahidul Ahad, Al-Fardus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu berlaku untuk kalamullah taala, kitabullah taala. Jangan sekutukan Allah apapun dengan yang lain. Terus, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah ini, lihat ini. Jangan sampai kita jadikan sebagian kita menjadi Tuhan atas yang lain. Tuh.
Ini kan kalimat satu, namun Allah betul-betul tekankan jangan sampai ada kesalahpahaman tentang hal ini. Sebelum cukup alla na'budu illallah, cukup sudah. Namun Allah ingatkan, ulang takkid lagi dengan wala nusyrika bihi syai'an. Apalagi wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Jangan sampai kita mempertuhankan akal kita di atas aturan Allah, di atas kitabullah. Jangan sampai pandangan kita menjadi Tuhan buat pengikut kita. Tidak boleh. Tidak ada yang muqaddas illallah wa kalamuhu tabaraka wa ta'ala. Itu saja. Ini ada makna. Tadi saya katakan terjemah dari wala nusyrika bihi syai'a, tidak boleh memadu cinta Allah dengan yang lain. Ini bukan terjemah asal-asalnya, Assalamualaikum, bukan. Itu maksud dari ayat Al-Baqarah 165. Arti syirik itu Allah jelaskan dalam ayat 165. Di antara makna syirik itu terdapat penjelasan dalam ayat 165 dari Quran suratul Baqarah. Coba dibuka. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Itu definisi rincian dari maksud syirku billah, asyirku billah. Baca ayatnya, terjemahnya. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Dengerin, ada sebahagian manusia yang mengangkat selain Allah. Bahkan Allah disebutkan di situ min dunillah. Jadi jamaah, beda antara min dunillah dengan min ghairillah. Dun ini artinya segala sesuatu yang levelnya di bawah. Itu namanya dun. Dun Allah, segala sesuatu yang memang kelasnya di bawah Allah. Jelas tidak ada yang selevel dengan Allah. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah. Maka mustahil ada sesuatu yang sejajar, sebanding, setanding dengan Allah. Tapi ini ada orang, kata Allah, yang menjadikan selain Allah yang pastinya levelnya di bawah Allah, udah di bawah diangkat lagi, mau diadu dengan Allah Ta'ala, disejajarkan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itulah namanya syirik. Alladzina takhadhu min dunillahi andada. Saya dulu waktu belajar di Pujon Nurul Haramain, itu panduan meletakkan asma Allah dengan asma Rasul aja tidak boleh sejajar. Nih, lafaz Allah dan Muhammad, sampai dulu Abi yang ngajarkan begitu. Gak boleh masang nama Allah dan nama Muhammad itu sejajar, gak boleh, sampai segitunya tuh. Itu ajaran para wali-wali dulu. Biar orang jangan sampai nanti punya pemahaman karena sejajar, maka Muhammad memiliki legitimasi kewenangan sama dengan Allah. Itu syirik namanya. Tapi yang lafaz Allah harus lebih tinggi dari lafaz Muhammad. Gak boleh sejajar. Loh, berarti gimana menyandingkan? Sandingkan silahkan, tapi tidak boleh sejajar. Karena Muhammad dun Allah, levelnya ya di bawah Allah, karena Muhammad ciptaan Allah. Ketika mensejajarkan, ini sama dengan tadi, wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andadan niddan. Sekarang saya mau tanya, orang adu tinju aja, ya, adu tinju harus satu kelas, betul nggak? Timbangan badannya, betul, ya kan? Level kelasnya. Kalau kelas bulu rendah ya, bulu paling rendah, apa amat ya? Rendah. Bulu apa amat ya paling rendah? Diadu sama kelas
berat, lalu kelas dulunya kalah, ya wajar. Emang gak sekelas? Kelas berat, adunya apa? Kelas berat, kelas bantam sama bantam, junior, guru, amatir. Kalau bahasa sekarang, apple. Ya, apple tuh apple. Gak usah mana iPhone sama Android. Ya nggak bisa, orang sama-sama, orang beda kelas kok. Android punya iOS sendiri, Apple juga iPhone punya sendiri. Nggak bisa dibandingkan. Kalau Android sama Android itu bisa. iPhone aja serinya beda, ya jangan diadu misalnya beda dong, pasti berbeda. Gitu. Apalagi ini urusan penyembahan, pengangkatan sesuatu sebagai Tuhan yang wajib ditaati. Awas, hati-hati. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Nah sekarang tuh syirik itu gimana sih? Ini nih, yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Mencintai selain Allah seperti mencintai Allah. Udah boleh. Syirkun billah. Nggak boleh. Ya. Seperti bilang tuh mirip, nggak boleh. Mencintai Allah, mencintai Nabi seperti mencintai Allah, nggak boleh. Cinta Nabi harus dibawa cinta Allah. Tidak boleh sejajar. Berikutnya, adapun orang beriman, adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau orang beriman cirinya, cintanya harus lebih besar kepada Allah. Mudah-mudahan nih kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecintaan yang tulus, tauhid yang tulus hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kemana tadi? Quran surah Asy-Syura. Baik. Itu tadi. Wa ma tafarraqu ayat ke-14. Dan mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Karena ini ayat ini perlu dipahami betul-betul nih. Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Coba baca dulu terjemahannya biar saya jelaskan maksudnya. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid. Baik. Dan memberi petunjuk kepadanya bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Nah, ini jelas nih. Kalau sepotong doang kita salah paham. Allah memilih siapa yang Allah kehendaki untuk mengikuti ajaran Allah. Lalu kalau orang enggak, ya udah mengenai dipilih sama Allah, apa begitu? Kalau sepintas kan gitu ya. Allah memilih siapa yang Ia kehendaki. Berarti kalau ada orang salah jalan ya jangan disalahin orangnya, Allah yang milih, kan gitu ya. Supaya enggak sepotong pemahaman seperti ini, Allah lanjutkan wa yahdi ilaih man yunib. Tapi Allah bimbing, arahkan untuk orang mendapat levelnya dipilih oleh Allah. Siapa? Ini nih, man yunibu, orang yang mau berinabah kepada Allah. Jadi siapa yang Allah pilih? Orang yang berinabah. Jadi ijtiba itu mutlak pilihan Allah. Karena itu masyiatnya Allah. Tapi untuk mendapat itu Allah berikan kata kunci. Allah diberikan petunjuk. Apa itu? Mau nggak dipilih sama Allah? Mau nggak menjadi bahagian dari orang-orang yang mendapatkan masyiat untuk Allah pilih? Kalau mau, nih, Anda kasih petunjuk. Apa cluenya? Berinabahlah kepada Allah. Berinabahlah kepada Allah. Bapak tahu arti inabah apa? Puter balik kanan menuju tempat asal. Taubat berhenti di situ. Taubat berhenti dulu. Kalau inabah langsung putar balik seketika. Itu bedanya taubat dengan inabah.
Itu gambaran kita biar mudah. Ya. Jadi kalau taubat, salah jalan, berhenti. Ayo balik ke tempat asal. Kalau inabah, begitu sadar salah jalan, langsung putar balik. Paham maksudnya? Itu biar mudah nih saya ilustrasikan waktu itu. Bedanya taubah dengan inabah. Kalau terjemahan biasanya sama-sama kembali. Tapi konsep kembali gimana? Kalau taubat, berhenti dulu, tinggalkan kesalahan, lalu kembali ke tempat asal, menuju Allah. Kalau inabah, begitu sadar, langsung balik. Itu namanya inabah. Kita paham nih bedanya? Oh, ada jeda sama tidak? Ada jeda sama ada langsung. jeda berhenti, ya, tinggalkan yang tadi tidak baik itu, lalu kembalilah kepada Allah. Itu namanya taubat. Makanya kata taubat dibarengin sama istighfar. Ada nggak ajaran atau Nabi riwayatkan cara beristighfar dengan astaghfirullahaladzim wa unibu ilaih? Ada nggak? Ada yang wa atubu ilaih. Berhenti dulu kalau bikin salah, tinggalkan kesalahanmu, baru kembali. Gambar Al-Quran, ya. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Berikutnya, ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah konsep taubat. Habis bikin fahisyah, berbuat kezaliman, dia ingat sama Allah, lalu minta ampun dan berhenti, enggak terusin perbuatan buruknya. Stop. Itu namanya taubat. Itu. Kalau berinabah itu puter balik kanan, ya, puter balik kanan. Itu biar mudah aja cara memahaminya. Jelas tidak jemaah? Ya, Pak Agus, kira-kira jelas benten pun antara taubat dengan inabah. Baik, ayo lanjutin ayatnya sebagai penutup. Dan mereka tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu, karena kedengkian antara sama mereka. Dengerin nih, mereka tuh orang-orang musyrik nggak berpecah belah kecuali setelah datang penjelasan, pengetahuan yang pasti dari Allah. Kok udah datang ilmu masih begitu juga? Ini kan tema kita kan, kemuliaan ilmu dan ahli ilmu. Ya, karena baghyan bainahum, kedengkian di antara mereka yang menutup akal mereka dari ilmu. Tuh, jadi ini ilmu juga bisa meresap, keterima saat di hati tidak ada rasa dengki. Ini penting nih, karena ilmu itu nur, dan nur itu nggak mau bertempat di tempat yang kotor. Laksana cahaya Allah yang begitu bersih, terang, nggak mau masuk ke tempat yang kotor. Ilmu, terutama ilmu. Padahal sudah datang ilmu. Al-Quran sudah datang, kok masih juga berpecah belah? Ya karena ada kedengkian dan ego serta kepentingan masing-masing, sehingga ilmu ditinggalkan. Sampai kenapa? Nggak sesuai dengan kepentingan saya, nggak sesuai, nggak sejalan dengan ego saya. Oh, itulah ilmu Allah. Baik, terus. Jika tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu sampai pada suatu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang jika tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dahulunya dari Tuhanmu sampai pada waktu yang ditentukan, pastilah hukuman bagi mereka telah dilaksanakan. Untungnya Allah sudah punya ketetapan kapan ajal datang. Allah tidak mau mempercepat ketetapan. Jadi Allah berikan kesempatan. Subhanallah.
Walaula kalimatun sabaqat min rabbika ila ajalin musamma laqudiya bainahum. Kalau lihat nih perilaku orang, kalau Allah nggak punya ketetapan bahwa ajal sudah ditentukan temponya kapan datangnya, kapan ininya, pasti bentar-bentar azab, bentar-bentar siksa setiap orang berbuat salah. Allah beri kesempatan sampai ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, baik. Dan sesungguhnya orang-orang yang mewarisi kitab setelah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang mendalam tentang kitab Al-Quran itu. Ini nih orang-orang yang dititipkan. Kenapa? Jamaah ini pentingnya perlu kita pahami. Perlunya kita nyampaikan sebuah ajaran. Karena doktrin kalau sudah nempel itu susah dihilangkan. Doktrin tuh bahaya doktrin. Tadi malam saya menyampaikan sebuah tema di MRBJ tentang konsep bahwa pengharaman itu mutlak haknya Allah. Itu laporan DKM, responnya ustadz kaget. Itulah. Jadi gimana? Emang hanya Allah doang ya? Ini ustadz hafal. Ini perlu lagi, dipastikan lagi. Ustadznya selama ngomong gimana? Gimana? Lalu bagaimana ya habis? Lalu bagaimana? Apa namanya analisa para fuqaha? Apa kita buang gitu aja? Gitu. Kenapa? Ini doktrin udah nempel. Jika ada penjelasan Al-Quran, ja'ahumul ilmu, datang ilmu dalam Al-Quran dari ilmu Allah, bahwa Allah beritahukan bahwa pengharaman hanya atau merupakan hak prerogatif Allah, bukan yang lain, bukan haknya Nabi, Rasul, malaikat, ulama, fuqaha, tidak. Hak itu. Lalu Rabi, bulan depan yang lagi, karena pertemuannya sebulan sekali. Ini nih, sampai Allah katakan bagaimana? Wa innal ladzina urithul kitab min ba'dihim lafi syakkin minhu murib. Yang menerima warisan kitab saja masih ragu dengan Al-Quran, karena kitab yang mereka dapatkan warisan dari sebelum mereka sudah terdistorsi, sudah campur-campur lagi, bukan semua murni kitabullah. Terdapat tulisan Paulus, terdapat tulisan Yohanes, terdapat ini semua campur-campur. Itu makanya perlu kita sampaikan Al-Quran apa adanya supaya orang cerdaskan. Mana nanti bisa tahu mana yang asli ajaran Quran, mana yang susupan. Itu perlunya penyampaian Al-Quran. Jadi sampaikan dulu yang murni. Kalau ada tambahan nanti biar orang lihat, oh ini yang tambahan, ini bukan. Jadi orang bisa membedakan mana yang at-tayyib, mana yang khabith, mana yang asli, mana yang maghsyush. Gitu. Kalau udah terbiasa dengan yang palsu, datang yang asli, kaget orang. Kaget orang. Coba dah, orang kalau udah biasa ya melihat barang yang ori, ketika ada yang KW serupa, bisa rasain nggak bedanya? Hah? Beda. Tapi kalau udah biasa dengan yang palsu, dengan yang KW, ketemu yang ori, mendingan gue pilih yang KW, tampilan sama, harga lebih murah. Betul nggak? Betul nggak bagus? Itu konsep orang begitu ya. Udah biasa dengan yang KW, udah biasa dengan yang KW, udah yang KW aja. Udah yang KW aja. Yang penting lebih murah. Akhirnya yang asli udah nggak ingat. Anda lihat ya dunia sekarang tuh banyak barang-barang KW. Begitu nggak? Udah yang KW aja, yang KW juga orang apa namanya nggak perhatikan kok. Yang asli udah nggak laku. Gitu. Yang ori, udah. Karena mahal harganya ori. Udah terbiasa dengan yang KW. Nah, sekarang bagaimana tuh ayat bentuknya? Pesan Allah kepada Rasul. Ya, terus
Karena itu serulah dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu oleh Rasul Muhammad. Rasul, sekarang tugasmu seru aja kepada Allah. Tahu berat buat orang-orang musyrik apa yang kau ajak pada mereka, bersatu di bawah naungan ketauhidan, berat. Yang penting tugasmu fad'u, dakwahkan ini. Wastaqim kama umir, istiqomahlah sebagaimana kau diperintahkan. Terus berikutnya, dan janganlah mengikuti keinginan mereka. yang pasti jangan mau mengikuti keinginan mereka yang berseberangan dengan apa yang kau bawa dari Allah. Dan katakanlah, aku beriman kepada kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan agar berlaku adil di antaramu. Naam. Allah Tuhan kami dan Tuhanmu. Bagi kami perbuatan kami dan bagimu perbuatanmu. Tidak perlu ada hujjah antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita yang kepadanya lah kita kembali. Itulah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi perbedaan respon ya orang-orang terhadap ajakan Nabi Rasul untuk kembali kepada Allah dan bersatu di bawah naungan Allah. Pada ayat sebelumnya itu di ayat ke 10-nya sampai-sampai Allah berfirman, "Wa makhtalaftum fihi fa hukmuhu ila Allah." Kalau kalian berselisih, sudah kembalikan saja kepada Allah. Cukup. Ini masalahnya nggak mau kembali kepada Allah. Kenapa? Karena khawatir lapaknya, pendapatannya terganggu. Kalau sudah ngikutin panduan Allah, begitu. Jadi bukan masalah apa? Bukan masalah perbedaan pendapat yang mereka khawatirkan, namun perbedaan pendapatan, perbedaan penghormatan itu yang dikhawatirkan. Wah, ntar berubah nih jamaah gua nih, jadi hormatnya sama dia lebih, bukan sama gua lagi. Bro, itu yang dikhawatirkan. Kalau terbukti pandangan saya kalah di hadapan pandangan Allah yang dibawa oleh orang tersebut, makanya nggak mau. Apa khawatir? Khawatir nanti beda pendapatan, beda penghormatan. Kira-kira jelas? Sama lagi ada gerangan apa? Hah? Hanya Gimana? Baik, itu namanya konsep tawasul. Konsep tawasul mengangkat suatu mediator perantara. Nah, kalau jawab sekarang, nanti 7 baru rapi. Ya, karena itu tema itu namanya tema tawasul. Tema tawasul. Ya, itu bagaimana? Lain dengan konsep sholawat lain atau istighfar. Jadi ada namanya tawasul, ada perintah istighfar. Ya, mengajukan permohonan ampun, istighfar. Ada namanya sholawat, mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, artinya membacakan sholawat dan salam. 3 tuh tema tadi tuh.
Itu babnya 3, bab tawasul, bab pengajuan ampunan, bab sholawat. Malam ini yang mau dijawab. Dijawab satu, pasti jawabnya panjang. Jadi besok aja. Ya, nanti ada bab tawasul, ya, ada bab tawasul. Lalu kalau tadi pemahaman salah, sholawat diterima, istighfar enggak? Gini, sholawat itu kan beda dengan istighfar. Kalau istighfar pengajuan permohonan ampun dari kesalahan. Jadi ada masalah kan, bikin salah lalu mengajukan pengampunan. Itu di Al-Quran ada syaratnya. Lalu kenapa kalau sholawat diterima aja? Iya, karena sholawat cuma nyampein doa. Nyampein doa, Tuhan berikan sholawat dan salammu buat Nabi. Kenapa langsung terima? Iya, pertama karena Allah beritahukan bahwa Allah berselawat, malaikat berselawat. Jadi berselawat itu sudah otomatis ngikutin apa yang Allah lakukan, maka pasti keterima. Otomatis. Hah? Otomatis. Otomatis. Karena bukan ada timbul dari permasalahan, bukan. Kita nggak bicara faedah selawat ya, enggak. Ini beda antara sholawat dengan istighfar. Kalau sholawat permohonan, berikan sholawat, nanti artinya saya bahas sini, dan salam buat Nabi. Kenapa langsung terima? Ya, karena Allah juga melakukan hal yang sama. Malaikat juga melakukan hal yang sama. Maka wajar kalau langsung diterima, karena berangkat bukan dari permasalahan. Kalau istighfar itu berangkat dari permasalahan, ada masalah timbul, ada error. Kalau error nggak bisa ujuk-ujuk selesai, dicari dulu apa permasalahannya, kan itu ya. Lalu bagaimana mengatasinya, apa solusinya. Nah, Al-Quran memberikan syarat. Kalau orang yang tidak mengajukan permohonan, ini syaratnya 1, 2, 3. Kemarin tuh surat Toha, wa inni laghaffarun liman taba, ayat 82 kalau salah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. 4 syaratnya mengajukan permohonan ampun. Tuh, 4 syarat mengajukan permohonan ampun. Begitu bertaubat, Allah Quran sebutkan ada syaratnya. Itu faman taba wa amana wa aslaha, dalam ayat lain wa bayyana, itu syarat taubat. Kalau selawat kenapa nggak pakai syarat? Nah, cuma minta doang. Minta itu pun permohonan, bukan timbul dari permasalahan, hanya mengajukan permohonan atas perintah. Perintah yang memerintahkan pun sudah melakukan hal yang sama, maka pasti diterimanya. Jelas tidak? Gitu. Nah, kalau bab tawasul jangan sekarang, jam 7 belum rapi jawabannya, karena agak sedikit panjang lah konsep tawasul itu bagaimana. Ya, kira-kira jelas Ustaz Maliki? Ya, oke. Bagus. Tuh ada lagi dia. Pak RT ada lagi? Nah, sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi ke tadi besar tentang syariat. Nabi tidak mensyariatkan Allah. Baik. Sama sekali pernah mensyariatkan itu yang ada bahas ya. 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 Di Al-Quran rukun iman ada berapa? Itu doang ya. Amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir. 5. Tapi di dalam hadis ada wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Itu bagaimana? Ini saya kasih jawaban untuk pertanyaan ini, cuma saya kasih pembandingan aja. Kita sering menyerang kelompok lain dengan apa? Dengan perbedaan rukun iman. Kan yang rukun iman. Contohnya kita serang rukun iman Syiah. Rukun iman kita ada 6, Syiah enggak 6. Tuan, kamu ngaca dulu sebelum menyerang orang lain. Di Al-Quran pun yang merupakan sumber masalah panduan keimanan,
tidak menyebutkan 6 perkara. Hanya 5. Tidak ada dalam Al-Quran rukun iman itu 6. Tidak ada. Hanya 5. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Ada bahan sendiri. Namanya riwayat hadis. Maka jangan serampangan nyerang orang sebelum kita berdiskusi. Itu ya. Berarti kita kalau bahasa kasarnya juga mengada-ada tuh melalui riwayat hadis bahwa rukun iman ada 6. Namanya rukun kan kalau nggak dikerjain itu apa? Rusak Islamnya, imannya, kan gitu ya. Nah, rukun Islam mau dikerjain, rusak Islamnya. Nah, kita sekarang nyerang orang dengan hanya berbeda rukun iman yang kita sendiri pun tidak sesuai dengan rukun iman yang disebutkan dalam Al-Quran. Nanti ada penjawaban sendiri Pak, insyaallah ta'ala. Ya. Bapak Sekjen gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah? Iya. Betul. Makanya kan saya kalau kajian kayak gini suka saya tanya balik kan. Karena orang banyak doktrin sekarang. Nyataan ini bahkan dalam urusan beragama bukan ajaran tapi doktrin. Beda kan ajaran sama doktrin. Ya. Kalau ajar itu si penerima audien harus meyakini atas dasar olah fikirnya tadi. Kalau doktrin mau paham, mau kagak, lu terima. Betul. Itu. Padahal namanya aja ad-din. Agama itu apa? Ad-din. Apa itu ad-din? Arti asal din itu perhitungan. Makanya din pakai asal, den pakai fathah, itu utang. Utang itu apa? Hitung-hitungan. Karena emang ad-din itu hisab. Mesti kaidahnya matematik. Nggak bisa, kan matematika pasti. Makanya ad-din itu namanya ilmu pasti. Dulu matematika apa namanya? Ilmu pasti kan? Betul ya? Aljabar itu apa namanya? Ilmu pasti. 1 plus 1 ya 2. Nggak mungkin 3. 3, 2 guru. 1, 2, enggak 3. Betul nggak? Pokoknya mau bagaimana 3. Nah itu doktrin dah tuh. Nanti ya? Doktrin nggak berseberangan dengan kaidah ketetapan akal. Makanya din itu kan aturan agama alias ajaran agama yang sudah Allah tetapkan dengan ketetapan akal. Yang masalah dalam ajaran agama ini udah banyak susupan yang berseberangan dengan ketetapan akal lalu diklaim itu bagian dari ajaran agama. Padahal itu doktrin. Sumbernya banyak, di antara utamanya riwayat Israiliyah. Gitu Pak. Begitu ya Pak ya. Nah, kalau saya udah bilang ini Al-Quran mencerdaskan, maka saya punya konsep nggak boleh orang keluar dari majelis tadabbur kecuali dapat satu pencerahan, bukan doktrin kata Ustadz, tapi benarkah kata Ustadz dengan akal saya, gunakan akal, begitu. Ya Bapak Sekjen, coba berkenan. Bersama lagi berkenan. Saya masih nyakut ya. Banyak ya. Insya Allah begitu. Pak Malik itu sama lagi. Kata Imam Syafi'i tidaklah aku makin banyak mengaji kecuali makin tambah nggak tahu. Ya kan? Kenapa? Banyak hal yang kita belum tahu. Lagi ngaji dapat tahu. Kalau dapatnya itu juga berarti namanya nggak ngaji. Menyampaikan lah ini mah sama memang. Ini mah sama aja. Berarti namanya ngaji, itu ngulang pelajaran. Ya, baik. Itu Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i, semoga betul adanya ya. Tidaklah aku bertambah mencari ilmu kecuali aku tambah tidak tahu. Itu begitu. Wallahu taala a'lam bissawab. Tertutup dengan baca suratul asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh deh? Kemarin aku langsung nggak sempat jago-jago dengan. Soalnya saya pikirnya jenengan